الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل حمده سبحانه وتعالى حق حمده. واصلي وسلم على مبعوث رحمة وهداة للعالمين سيد الاولين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه. ما صليت وسلمت وبارك ربنا على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. نساله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب اليه. سلول علي القدير ان يغفر فيه ذنوبنا وان يستر فيه عيوبنا وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد، إنه لذلك هو القادر عليه. إذن أيها الأحباب الكرام، مع الباب 12 في كتاب رياض الصالحين، باب الحث على الازدياد من الخيرات في أواخر العمر. وعلى غرار الأبواب التي رأيناها، البابان الثانيين فيما يتعلق بفعل الخيرات وباب الحث على فعل الخيرات، خصص الإمام النووي رحمه الله بابا صنف من الناس قد وصلوا من العمر ما ينبغي ألا يشتغلوا فيه بأمور هذه الدنيا، بل أن يجتهدوا فيه لاستقبال الآخرة، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. وينبغي لمن سنرى بعد ذلك من وصل إلى هذا الحد من العمر أن يجتهد ويجعل حياته كلها منصبة في ما سيستقبل من أمره في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. Avec le deuxième, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre du Jardin des Vertueux, l'incitation à multiplier les bonnes actions vers la fin de sa vie. Ce chapitre-là, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il a réservé à s'adresser la parole. Il nous a regroupé des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent, qui adressent la parole à une catégorie de personnes qui ont arrivé à un certain âge où ils devaient vraiment consacrer la plupart de leur vie à la vie d'au-delà. Il ne faut plus qu'ils soient, comment dirais-je, stressés de ce bon monde. Ils ont passé tel âge, on va voir les savants ce qu'ils disent par rapport à cela et les textes qui nous parlent de cela, pour qu'ils préparent automatiquement ce qui concerne leur vie du delà, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما نقرأ القرآن نجد آيات بينات من الذكر الحكيم تحثنا وترشدنا إلى أمور قد يغفل عنها كثير من الناس. لهذا فالقرآن الكريم دائما كما قلنا جاء موجها ومرشدا وهاديا إلى التي هي أقوم، وفي بعض الأحيان يجد في ذلك المرء حينما يقرأ القرآن نوع من التحذير. لهذا الإمام النووي رحمه الله يعني جاء بآية واحدة في هذا الباب وأحاديث سنلخص مضمونها. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا استفسار من عند الله سبحانه وتعالى. والعلماء رضوان الله عليهم الصحابة اختلفوا في المقصود بهذا التعمير. يعني الإنسان عمر، يعني وصل سن معينة،
قال ابن عباس رضي الله عنه والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة. هنا في الآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى ما المقصود يعني هذا التعمير، ما هو السن الذي يريده، فقال المحققون هو 60 سنة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. هذا الحديث من صحيح البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة، يعني الإنسان الذي أخر الله سبحانه وتعالى أجله إلى أن بلغ 60 سنة في الدنيا ليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي خاوي الوفاض، أن يأتي بشيء بلا شيء يوم القيامة، أن يكون كل همه وكل 60 سنة ونيف قد قضاها في شغل الدنيا. لذلك فهنا هذا لا يعني كذلك، لا ينبغي أن نفهم فيه كذلك أنه سيطلق الدنيا 3. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ 63 سنة مات فيها، وما ثبت أنه في يوم من الأيام طلق أزواجه وترك الدنيا وكذا، ولكن شغله الشاغل وهو في الدنيا ويتمتع بأمور الدنيا أنه يستعد لما سيستقبل من أمره، حتى نفهم الأمور على حقيقتها. وقيل معناه 18 سنة، العلماء قالوا 18 سنة، اللي بلغ 18 سنة يعني تجاوز التكليف بسنوات قليلة، ينبغي أن يجي. وقيل 40 سنة، والمؤيدين لهذا الرأي يستندون إلى الآيات التي جاءت في القرآن الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني هنا استوحوا هذا يعني قال الإمام الحسن البصري والكلبي والإمام مسروق وغيره. إذن المهم أيها الأحباب الكرام هنا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي الفرصة لعبد من عباده فيعمر في الدنيا، يعني تجاوز التكليف إلى سن بلغ فيها الرشد، فأصبح يدرك حقائق الأمور ومعانيها، فينبغي أن تكون هذه الحقائق التي يدركها في هذه الدنيا تصب فيما سيعود عليه بالنفع في الآخرة. لأنه حينما يصل الإنسان إلى مستوى معين من العمر بتجربته وبكذا يدرك حقيقة المال ويدرك حقيقة هذه الدنيا. لماذا؟ لشيء واحد، لأمر واحد. الإنسان مثلا نفرض أنه لم نبلغ به 60 سنة، بلغنا به 40. الإنسان الذي بلغ 40 سنة لو استعمل ذهنه ليفكر يعني هنية واحدة ونظر إلى ما سلف من عمره لكفاه ذلك تجربة أنه قد مضى في عمره 40 سنة ومرت كلحظة. طيب ولو حاول أن يعني يفكر في 40 سنة كيف قضاها بمتاعبها وشبابها وملذاتها ومعصيتها وغفلتها وعبادتها وكذا، وما ربما ضيع من الوقت لم يستفد فيه وربما وما اجتهد فيه وهكذا، لوجد أن العمر يمر بسرعة لا تتصور. فلا ينبغي أن يقضي ما بقي سواء كان 40 أو 20 أو إلى حتى 60 في نفس المنوال. لذلك الله سبحانه وتعالى جاء وقال وجاءكم النذير، يعني جاءكم النذير الذي يبين لكم أنه يعني كما نقولوا احنا لم يبقى قدر ما فات. طيب والنذير هنا كما قال جمهور العلماء هو الشيب. النذير هو مش القرآن ولا الرسول كذا، وجاءكم النذير هو الشيب، يعني جاءك بدأ الشيب. والشيب مش فقط بياض اللحية والشعر وكذا، بياض اللحية والشعر، نقص النظر، نقص السمع، يعني ذهاب قوة الشباب وذهاب القوة، هذا كله شيب. إذا النذير هو هذا على تفسير جمهور العلماء، أن الإنسان بعد 40 سنة هنا يأتيه
بعد 40 بدأ. إذا هذا نذير. نذير يقول لك بمعنى إيش؟ أنك تغير حالك وتغير أمرك، فهذا النذير يوصلك إلى حياة ليست كهذه الحياة. Alors, l'imam An-Nawawi rahimahullah, il a réservé, comme on a dit, ce chapitre pour une catégorie de personnes, de croyants, qui devaient faire attention à partir d'un certain âge. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'ailleurs, il a ramené un seul verset, dans le chapitre 35, le verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous vous avons nous pas accordé une vie suffisamment longue pour que ceux qui sont doués de réflexion se souviennent. L'avertisseur, cependant, vous a été venu. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question dont on doit méditer. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'on ne vous a pas accordé une longue vie assez suffisante pour que l'un de vous ait le réflexe de faire attention de ce qui va venir dans le futur de sa vie. Et surtout, l'avertisseur vous a été venu. Ici, Imam Ibn Abbas, il a dit, la vie longue ici, c'est 60 ans. Celui qui a 60 ans, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé une longue vie pour qu'il puisse avoir le réflexe de revenir vers Dieu. Que ce qui reste dans sa vie après, il doit le considérer à préparer son séjour de l'au-delà. Il faut qu'il se détache un petit peu de ce bas. Parce qu'à travers l'âge de la pubère jusqu'à 60 ans, nous, on s'attache toujours à construire ici, faire ça, tel projet, machin, ainsi de suite. Mais quand on arrive à 60 ans, il faut qu'on diminue un petit peu les projets de ce bas et qu'on se prépare, on prépare le projet éternel. Et ça, c'est 60 ans, c'est longue vie. Et surtout, il se base sur le hadith qui venait après, où Dieu subhanahu wa ta'ala le dit, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète nous dit que Dieu n'excuse plus l'homme auquel a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. La personne à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a prolongé sa vie jusqu'à 60 ans, il n'a plus d'excuse auprès de Dieu. Parce qu'il va lui dire, je t'ai donné 60 ans de vie, automatiquement, à travers ces 60 ans, tu dois avoir un réflexe, un moment ou l'autre, pour revenir, pour que tu saches que tu as assez d'expérience pour regarder la vie précédente, les années précédentes, qu'est-ce que tu en as fait, combien de choses tu as consommé, combien de choses que tu as, beaucoup de choses que tu as négligées, ainsi de suite. Mais malgré ça, Dieu subhanahu wa ta'ala te donne, te prolonge, te laisse, mais le moment où tu as clôturé 60 ans, le réflexe, il faut qu'il soit un bon moment. C'est pour ça aussi, il y a aussi certains savants qui ont dit moi-même, il y en a qui disent 18 ans. Et à partir de 18 ans, on doit avoir le réflexe que ça y est, j'ai dépassé quelques 2-3 ans de l'âge de la pubère, ça y est, je dois m'intéresser à préparer autre. Il y en a qui disent 40 ans. Et ceux qui ont dit 40 ans, comme l'imam Hassan al-Basri, l'imam al-Masrouq ou aïrouhum, ils se basent sur le verset où Dieu subhanahu wa ta'ala a dit حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Un prophète qui a dit à Dieu subhanahu wa ta'ala, quand on lui a prolongé sa vie jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'âge de 40 ans, il demande à Dieu subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant auprès de Dieu, et il demande que Dieu lui facilite de faire des bons œuvres. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, il est satisfait. Oui. Alors, qui que soit à 40 ans ou 60 ans, si on a un simple réflexe, quand la personne surtout arrive à partir de 40, il a un simple réflexe d'essayer de faire, si on peut dire, un compte, un bilan. Allah yarda, un bilan. De faire un bilan de 40 ans. Tu as 40 ans, essaie de faire un bilan de 40 ans. Qu'est-ce que tu as fait de 40 40 ans de vie, qu'est-ce que tu en as fait? Alors, si tu vois que 40 ans, tu ne les as pas vus. Pourquoi? Parce que tellement qu'on a toujours les projets
atteindre, on court derrière, atteindre les projets, et quoi, construire ici, j'ai pas encore construit là, j'ai pas encore fait cela, j'ai pas encore associé avec, j'ai pas encore rempli ça, Et d'un seul coup, voilà 40 ans qui arrivent. Il faut que tu saches que il ne reste plus 40 ans dans ta vie. Surtout quand on s'adresse à la communauté du Dieu prophète, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de l'âge de ma communauté, la plupart, hein, il y a des cas exceptionnels, c'est entre 60 et 70. La plupart de la communauté prophète, on peut trouver des exceptions dans un endroit, je ne sais pas où la personne elle consomme que le bio, malgré qu'entre parenthèses, même si elle consomme que le bio, il y en a qui sont partis à côté de lui qui ont que 60 ans. Mais parfois tu trouves dans un village ou dans une ville, un seul qui a resté jusqu'à 100 ou 90 d'avant, et on dit Masha'Allah quand même. Hein? Et la plupart du temps, celui qui reste, qui a dépassé les 70 et 80 et plus, on le trouve la plupart du temps, il a tout perdu. Mais à partir de 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors faites attention. On vous a accordé. Et surtout, l'avertisseur vous a été donné. Et l'avertisseur avec l'ensemble des humains, ils ont dit, ici c'est la vieillesse. La vieillesse et ses inconvénients. La vieillesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la baisse de la vision, la baisse de la baisse de la force. Tout est baissé. Voilà, dit, on بعد ضعف القوة on بعد قوة ضعفا وشيبة. Vous avez créé une faiblesse, et après la faiblesse il y a une force, la pudeur, la jeunesse, et après cette force il y a une faiblesse et la vieillesse. Et c'est quoi la vieillesse? Ça veut dire, c'est pour cela il faut vraiment, quand on arrive à certains moments, déjà c'est la grâce de Dieu que Dieu subhanahu wa ta'ala a prolongé ta vie, alors il faut essayer de s'incliner un petit peu vers le projet et les projets éternels. Et j'ai attiré l'attention des frères ou bien des sœurs aussi qui nous écoutent, de ne pas croire, de ne pas comprendre à travers ces textes qu'il faut délaisser ce bas. Il faut dire voilà, alors moi c'est bon, je divorce la femme, je vais plus faire les courses, je mange plus bien, je dors plus bien. Non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de sa vie, et il a toujours gardé ses femmes, et il vient toujours au marché, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il multiplie un petit peu les œuvres, et surtout son intention, il est beaucoup plus attirant vers les projets de l'au-delà. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que même en étant dans ce bas, il faut essayer de faire les projets, même s'ils sont à long terme, mais au service de l'humanité. C'est pas, on ne pense plus à soi, au service d'autrui. Comme on l'a dit, sadaqa jariya, une aumône courante. La personne quand elle arrive à un certain âge, ça y est, c'est bien de construire une maison, mais il ne faut plus avoir l'espoir de la demeurer. C'est bien de construire une maison pour que ça sera un testament pour les orphelins. Ça c'est bien. Ça c'est un beau projet. Quand tu as un projet, tu as de l'argent, tu dis voilà, moi je veux commencer à construire une maison. Que Dieu me prolonge la vie pour la finir. Mais ce n'est pas à l'intention que tu vas demeurer après 60 ans. C'est à l'intention que tu laisses cette maison pour les orphelins, pour les nécessiteux, pour. Ça c'est un projet. Ou bien un projet comment dirais-je, un puits. C'est pas pour essayer d'avoir l'eau et de faire une ferme et de machin, non pas du tout. C'est pour ceux qui ont besoin d'eau. Ça c'est des projets, mais l'objectif c'est plus pareil. Le moment où celui qui a 40 ans, 30 ans, il n'a pas encore une maison, et il se débrouille, il va construire sa maison pour demeurer, pour ses enfants qui vont grandir, ça c'est pas. Mais à partir de 60 ans, malheureusement aujourd'hui, comme vous le savez tous, il y en a, les pauvres, pas de nas. C'est pas qu'il a dépassé 60 ans, parce que d'ailleurs la plupart maintenant, la retraite c'est 65, 63, 60. C'est après la retraite où il commence à chercher les projets, et pour demeurer, c'est pas un projet pour. C'est ça le problème. Et pour ça, il faut bien faire attention. لذلك أحباب الكرام تجدون الله سبحانه وتعالى في سورة من القرآن الكريم كانت من السور من الأواخر التي نزلت جاء بها الإمام النووي رحمه الله، هذا الحديث في صحيح البخاري في سياق جميل جدا.
الحديث un petit peu long, je vais ici ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة في مجلس الشورى. يعني كبار الصحابة كابن مسعود، معاذ بن جبل، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، يعني les têtes des montagnes. Et Ibn Abbas, comme vous le savez, c'est un jeune. Ibn Abbas, quand le prophète il a été décédé, à peine il avait 13 ans. Oui. Alors, à l'époque de Omar ibn Khattab, alors Ibn Abbas, il n'a pas encore 20 ans. Et à cette époque-là, 20 ans, c'est vraiment... Et Omar ibn Khattab, رضي الله عنه, كان يأتي بعبد بن عباس يحضر معهم مجلس الشورى. فبعض الصحابة قال يعني إن لنا مثله، نحن jeune comme lui, pourquoi tu appelles celui-là pour... وقال ابن عباس وفي ذات يوم عمر بن الخطاب استدعاني مجلس خاص ما أرى ذلك لكي يريهم. Un jour, Omar ibn Khattab, il a appelé Ibn Abbas en assise de la consultation du Shura, les grands compagnons, il a fait une assise spéciale. Il a dit pour leur montrer quelque chose. Et Omar ibn Khattab سأل الصحابة قال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب للصحابة ما تقولون فيها؟ كبار الصحابة كل واحد قال يعني الله سبحانه وتعالى يقول بأنه إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة والفتوحات التي ستأتي بعد، والآية ما زالت مستمرة إلى يوم الدين وكذا، يعني ينبغي أن تسبحوا الله وتحمدوه وتستغفروه عما سلف منكم من التقصير وكذا. قال أغلبهم قال هذا المعنى الظاهري الذي توحي له الصورة أنه إذا جاء نصر الله quand la victoire et le secours de Dieu subhanahu wa ta'ala vient, glorifier pour proclamer la grandeur de Dieu et la louange de Dieu subhanahu wa ta'ala, et implorer le pardon de Dieu de tout ce que vous avez fait auparavant, et ainsi de suite. فقال عمر بن الخطاب أما أنت يا ابن عباس le jeune homme ماذا تقول فيها؟ قال ما أرى لا أرى ما يرى فيها الصحابة. Je ne vois pas ce qu'ils voient. إنما أرى فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة نزلت تنعي رسول الله. ما معنى تنعي؟ تخبر رسول الله أنه قد فتح مكة وقد جاء أجله. يعني بعد هذه السورة لن يبقى النبي مدة فقد جاء أجله، قرب أن يموت، فعليه أن يكثر من التسبيح والاستغفار لأنه قرب أن يموت. واستدل بها الإمام النووي على بابه بأنه النبي قبل أن يموت كان يكثر تطبيقا لهذه الآية. مش فقط فتح مكة، إنما فتح مكة كان علامة على أنه قد أدى الرسالة، لأنه نزلت عليه في حجة الوداع بعد فتح مكة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما كمل الدين ورضي الله لأمة الإسلام أمة محمد الإسلام دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كملت مهمته، فعليه أن ينتقل إلى ربه، ولكن قبل أن ينتقل عليه أن يكثر من التسبيح ومن الاستغفار. لذلك عائشة رضي الله عنها في حديث آخر قالت لما بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة كان النبي يكثر في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر بها في بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاءت في الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أنه الله تواب، يعني صيغة المبالغة أنه يتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل الذنوب لكي يتوب عليه، ولكنه الإنسان كيف ما كان الحال إذا قرب أجله يمكن أن نقول يعني كيف يمكن الإنسان أن يعرف أنه قرب أجله لكي لا نقع في تناقضات القضاء والقدر وكذا، نعرف أنه قرب أجله بمعنى أنه جاءه النذير، والنذير هو الشيب وهذا الضعف والعمر، والنبي يقول وكذا. هذا ليس بمعنى أنه الإنسان يعرف أنه وكيف تقول أنت أنا هذا عنده 60 سنة، من قال لك بأنه ربما سيعمر أكثر؟ نعم لا نقول بأنه لن يعمر، ولكنه وصل في مستوى ينبغي فيه أن ينتبه، لذلك جاء هذا الحديث. Alors Ibn Abbas, quand Omar ibn Khattab il a demandé, il faut montrer la valeur de ce jeune homme qui a profité du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
hein, que le prophète lui a fait l'invocation que Dieu subhanahu wa ta'ala, Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Et ainsi de suite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait une invocation que Dieu subhanahu wa ta'ala lui enseigne l'interprétation du Coran, l'exégèse du Coran et aussi la connaissance de la jurisprudence islamique. Omar ibn Khattab, il veut tester ses compagnons pour le montrer. Ce jeune homme, même s'il n'avait pas encore 20 ans, il est encore jeune, mais son savoir est plus que son âge. Il a demandé à ses grands compagnons, qu'est-ce que vous en dites dans le chapitre Idaja Nasrullah. C'est la victoire de Dieu subhanahu wa ta'ala et du secours te vient, ça veut dire tu vas, comment dirais-je, avoir la victoire de la Mecque, il va rentrer à la Mecque, ainsi de suite. Alors, proclame et glorifie ton Seigneur et implore le secours de ton Seigneur parce qu'il est pardonnant. Les compagnons ont dit, bah, c'est simple, ce qu'on lit dans le verset, c'est quand Dieu t'a accordé ton soutien, son secours, alors glorifie, proclame la grandeur de Dieu et glorifie Dieu subhanahu wa ta'ala et demande Dieu qu'il te pardonne. C'est tout. Pas autre chose. Il a dit à Ibn Abbas, et toi jeune homme, qu'est-ce que tu en penses de l'interprétation de ce verset? Qu'est-ce que tu connais comme savoir, hein, de ce chapitre, pardon? Il dit, moi je connais plus que ce qu'ils ont dit. Je connais ce qui n'est pas mentionné dans le verset, dans le chapitre. Le prophète lui a montré. Et c'est quand ça a été révélé le verset. Il dit, moi, ce verset-là, je le considère comme le verset qu'a annoncé au prophète que c'est bientôt son décès. À travers ce chapitre-là, le prophète il a compris que c'est bientôt son décès. Ça veut dire, voilà le soutien et voilà le secours qui est arrivé. Alors, et surtout, le prophète il a reçu ce verset-là après où Dieu subhanahu wa ta'ala lui avait dit dans le grand pèlerinage qu'il a fait, hein, aujourd'hui je vous ai parachevé la religion et je suis satisfait pour que vous preniez l'islam comme religion. Dieu, il est satisfait de ces... Voilà, je vous ai agréé l'islam comme religion. Je vous ai agréé l'islam comme religion. Et le prophète, il a compris quand la religion est complète, sa mission est parachevée, est finie. Alors il va faire quoi? Il va proclamer la grandeur de Dieu et implorer le pardon de Dieu parce que bientôt il va partir. C'est pour ça l'imam Nawawi l'a mis dans ce chapitre-là pour le dire. Regardez le prophète même, avant qu'il parte, hein, il a multiplié l'invocation et l'évocation de Dieu et la demande du pardon auprès de Dieu pour que lui pardonne. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? C'est le prophète, Dieu a pardonné tout. C'est le prophète est dans cet état-là. لهذا يا أحباب الكرام فهذا الباب كله يحثنا بأحاديثه والآية التي جاءت فيه على ذلك. C'est pour ça que Aïcha radhiyallahu anha a dit, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce chapitre, dans son inclinaison à la prière, il dit toujours Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dans son inclinaison de droit, les plus même, 3 fois, Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Et il l'a dit aussi tout le temps. Il y a les cas. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. Chaque serviteur de Dieu sera ressuscité le jour de venir dans l'état où il est mort. وبحكم أن الإنسان نحن يعني كثير من الأمور مع كامل الأسف نحن في العرف نربطها بالعمر. ألا ترون أن بعض الناس وهذه عادة قبيحة يملكون ما به يحجون من الزاد والصحة والمال وكذا وهم شباب ويؤخر الحج لأنه يرى أنه يعني ما زال لا يستحق أن يكون حاجا. وهذه من العادات المعروفة. تقول شي واحد مثلا عنده 30 سنة، يا أخي أنت أنعم الله عليك بوظيفة وكذا سير حج، يقول لك أزال صار. وهذه نية قبيحة جدا. لماذا؟ أن هذه النية تبيت المعصية. يعني أنه يقول ما زال أنه يرى في نفسه ليس أهلا للحج،
إن لا يحج إلا من أخذ العزم على أن لا يعصي الله. هذه مع كامل الأسف في بلداننا تقال كثيرا من شي واحد في مقتبل العمر 20 25 سنة وهو غني. يا أخي الحج لا يتعلق بالعمر، إذا أنت بالغ وصحيح وعندك من الزاد ما تصل به إلى الحج فهو واجب عليك. بلغت 20 أو 25 أو 19 أو 18 أو 60 أو 40، ليس العمر هنا البلوغ، تكون بالغ ثم الاستطاعة. ويقول ما زال سولت واحد الشباب ما قال لي ما زال ما مزيان، هكذا جملة قلت ان شاء الله خصك تمشي للحج وكذا. شاب في ال20 وال25 قال لي بصراحه نقول لك الامام انا مازال ما مزيان. ويجهروا بها سبحان الله. يعني je vais traduire au frère. Un jour, j'ai dit à un jeune homme, ça veut dire 25 ans, il a 25, et je lui ai dit, Inch'Allah, c'est bientôt, tu pourrais pas faire, parce que c'était le moment de pèlerinage, tout le monde parle de pèlerinage, et travaille avec moi, je lui dis, Inch'Allah, c'est bientôt, Inch'Allah, tu prépares le pèlerinage, maintenant, t'as ce qu'il faut, t'as la maison, t'as ton salaire, t'as machin, c'est pas la peine d'y aller aux vacances cette année, tu prends un mois de congé, tu vas au pèlerinage, 4 000 € que tu vas dépenser, c'est là. Mais je veux que je te dise, l'imam, c'est vraiment clair. Je ne suis pas encore honnête. Ouais. Ça veut dire, moi, je fais encore des zigzags. Je ne m'arrête pas encore. Moi, je l'ai dit, alors, c'est bien, comme ça, tu vas devenir honnête là-bas. Tu connais Mzian Dema. Autant Mzian. Elle m'a dit, foutu quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis, ça c'est intention, ça cache derrière, comme quoi la personne il n'a pas encore envie, il a encore envie de s'amuser. Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est pour ça, à la fin, subhanallah, l'imam Nawawi a fini avec ce hadith-là. Allah subhanahu wa ta'ala yub'id al-abd ala ma mat alayh. Ça veut dire, qui que soit le cas, l'imam Nawawi, il nous dit, faites attention, l'âge 60 ou bien 40, mais n'oubliez pas que, quel que soit le cas, chacun de nous sera ressuscité dans l'état où il est mort. Il est mort à 20 ans, à 40, à 60. Ça veut dire quoi? D'être toujours vigilant. De ne pas oublier, après l'âge de la pudeur, qu'il faut toujours se préparer. Voilà. Mais beaucoup plus celui qui est arrivé à un certain âge. Celui qui est arrivé à un certain âge, il faut qu'il fait une chose qui est très importante, et je finis avec ça, c'est quoi? Qu'il essaye de, chaque action qu'il va faire, qu'il a fait à l'intention du projet de demain. C'est plus le projet d'ici-bas. Parce que celui qui a sa demeure, il a, ça veut dire son risque, sa retraite, et soi-disant c'est les retraites, qui rentrent, ça veut dire chaque mois, et il a tout ce qu'il faut. Alors, chaque projet qu'il va faire, il faut que ça soit pour le delà, c'est plus pour ici-bas. C'est comme ça. Et après, il va au marché, il va au marché, c'est bien. Tu vas au marché, tu sais qu'il y a des orphelins dans le village. Hein? N'oublie pas de faire un billet et un panier. Chaque semaine que tu vas au marché, pour ta famille, et un panier pour ces orphelins, ces veuves. Ça, c'est un projet. Tu manges comme il faut, et surtout, un testament. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عنده رزقه بمعنى الحديث لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته تحت وسادته. Quand on arrive à un certain âge, et tu as un petit peu d'argent dans le compte, il ne faut pas que tu dors chaque nuit avant de rédiger ton testament. Et j'ai telle somme dans l'argent, je veux que un pourcentage, je ne sais pas, 10%, combien, une telle somme donnée à tel orphelin, à tel... Ça, c'est un beau projet. Parce qu'on ne sait pas, tu as 60 ans, tu as 70, tu ne sais pas ce que tu vas te réveiller quand et tu as de quoi faire de bien. Quand tu pars sans laisser ce testament, tout ça va partir dans l'héritage et c'est plus à toi. Mais si tu laisses un petit testament pour tel orphelin, c'est toujours pour toi. Tant qu'ils n'ont pas encore consommé, ils consomment encore, c'est toujours pour toi et ça va être très important. لهذا ينبغي للإنسان
أن قد اجتهدنا في كثير من المشاريع الدنيا، ولكن حينما يصل مستوى من العمر ينبغي للإنسان أن يجتهد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت احتضاره سأل أمنا عائشة رضي الله عنها، قال كم عندي من المال؟ يدي النبي يسأل عائشة رضي الله عنها شحال لو كنت نتاع النبي شحال فيه؟ في رواية يعني قال 4 دنانير أو 7 دنانير كذا، 7 دراهم ولا 7 أورو ولا 6 أورو 4 أورو كذا. قال أنفقيها أخرجيها. كيف يلقى محمد ربه في بيته 7 أو 4 دنانير؟ النبي صلى الله عليه وسلم quand il est en état de déjeuner, il a demandé à Aïcha radiallahu anha, il lui a dit j'ai combien dans mon compte trésorerie de la maison, il y a combien? Il dit 4 euros, il y a 7 euros. Version. Il dit tu sors ça avant que je parte. Hein? Dans quel état je rencontrerai mon Seigneur si j'ai laissé derrière moi 4 euros? Imaginez? C'est vrai. Ça veut dire, la seule chose que le prophète, ça tourne autour de lui, c'est quoi? Ça y est, c'est le projet de Abu Bakr radiallahu anhu. Ça, c'est pas pour ne pas dire que c'est que les compagnons. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il est dans le même état, il a appelé Aïcha radiallahu anha. قال يا عائشة إن الحديقة الفلانية, le jardin tel qu'il a dans sa propriété, الحديقة الفلانية قد اشتريتها من ما تصرفه بيت المال لمنصبه كخليفة. C'est son salaire, il l'a acheté par rapport à son salaire que Beit al-Mal lui donne. Parce que c'est le président de l'État, la trésorerie, il donne le salaire à lui. Et lui, il prend ce salaire-là, quand il avait la certaine somme, il a acheté un jardin. Petite ferme. Il lui a dit, mon testament, que ce jardin, tu le rends au celui qui va me remplacer, à Beit al-Mal. Il a passé, ça veut dire son quinquennat, et il a consommé ce qu'il avait travaillé pour lui-même. Il a rendu à l'État ce qu'il lui avait donné avant de mourir. Il m'a dit, il ne faut pas le partager en héritage. Mon testament, ce jardin-là, je l'avais acheté avec mon salaire de Beit al-Mal, alors tu le rends à Omar ibn Khattab quand tu seras khalife. Il ne pense plus à... Il a fait un projet, il a acheté, mais il a toujours devant lui que, alors aujourd'hui, ce projet-là, si je le laisse, il sera... Malgré, il a laissé à sa famille, il a un petit héritage, et ainsi de suite. Mais il a aussi quelque chose qui est important, c'est le projet qui va être éternel. Et Omar ibn Khattab, tout le monde, ils avaient toujours ça veut dire, ce style de, à partir d'un certain âge, il faut que la personne pense à accueillir, qui sera bien accueilli auprès du Dieu subhanahu wa ta'ala avec quelque chose. Et surtout, avec une bonne action. Il a parachevé, il a fini sa vie avec une bonne action. Quelle meilleure vie. Quelle meilleure vie. On a يبعث مصدقا يبعث ذاكرا يبعث تعرفون من الناس من كان يتمنى أن يموت وهو ساجد وكان صادقا مع الله سبحانه وتعالى ومات ساجدا. من الناس من كان يتمنى أن يموت وهو يقرأ القرآن ومات وهو يفتح القرآن يقرأه. Ça c'est le projet. Quand tu arrives à un certain âge, ça y est, tu dois attacher ta relation. Tu dois t'attacher avec le Coran. Tu demandes que Dieu te prend. Sayyidina Omar ibn Khattab, c'est la même chose. Quand Sayyidina Omar ibn Khattab est revenu de son dernier pèlerinage, dans son chemin, s'est arrêté après la Mecque, il a dit Allahumma laqad da'ufat quwwati wa kada wa a'ta du'a kada. يعني لم تبقى عنده قوة لكي يعني وتوسعت رعيتي وكذا ولكي لا أضيع الرعية قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في مدينة رسولك. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quand il est revenu dans son dernier pèlerin, il a vu que ça y est, il a dépassé les 60 ans. Il a dit Seigneur, maintenant la communauté est très large. Je suis fatigué, je ne peux plus rassurer la gestion de cette communauté. Je te demande, ça veut dire un grade de martyr, dans la ville de ton prophète.
et elle était assassinée dans la vie du prophète. Avant que l'année fait son tour. C'est le dernier pèlerinage qu'il a fait. الإنسان حينما يصل إلى هذا المستوى يطلب من الله أن يختم له العمر بعمل. Il peut le préciser auprès de Dieu. Amal. Seigneur, je veux que tu m'aides à faire telle chose. À mourir en lisant le Coran. À mourir en faisant Qiyam al-Layl. À mourir en faisant l'aumône. À mourir en étant au service de tel. Nécessité ainsi de suite. À mourir en étant à la mosquée. À mourir en nettoyant la mosquée. Quelle valeur. À mourir à la mosquée. C'est إذا وصل إلى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وأن يختم أعمالنا بالصالحات وأن يجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من الصالحين وأن يلحقنا بالصالحين الذين ختموا